رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو ہستی شفاعت کرے گی اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول بھی ہوگی، فرمایا وہ بھی میں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے تو ختم نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ رب ذوالجلال نے رکھا ہے، اور شفاعت کا تاج بھی آج رب ذوالجلال میرے سر پہ رکھے گا۔ رب کائنات فرمائے گا، جب اے حبیب سجدے سے سر اٹھائیں، جو بھی مانگیں گے میں عطا کروں گا، اور جس کی بھی شفاعت چاہیں گے میں شفاعت کر دوں گا۔ اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عیسیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا مالک کون و مکان سید انس و جان حامی بے کساں والی دو جہاں سید سروراں قائد المرسلین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب سے، تعظیم سے، محبت سے پیش کرنے کے بعد، عزیز سامعین و حاضرین، بالیقین آج ماہ مقدس کا جمعۃ الوداع بھی ہے، اور آخری عشرے میں رب کائنات تو ہر رمضان کے ہر دن میں بڑا لطف فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، بڑی رحمتیں برساتا ہے، اور بالخصوص آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور پھر آخری رات کو اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور پھر جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں ہی رحمتیں ہر طرف برساتا ہے۔ تو آج ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم و شان صفت کا ذکر کریں گے کہ وہ صفت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ شان جو فقط ایک گناہگار امتی کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ یہ وہ شان ہے اور یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور حضور کی صفت ہے کہ جو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو ہی نہیں بلکہ انبیاء کو بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت جو ہے اس سے کسی کو محروم نہیں ہونے دے گا، اور یہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں بے شمار حدیث مبارکہ اس پر موجود ہیں کہ سارے محشر جب برپا ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری خلقت جمع ہوگی، جن میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، قطب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، حتیٰ کہ گناہگار کافر بھی ہوں گے، مجرم بھی ہوں گے۔ اس وقت ساروں کے دلوں میں یہ بات ہوگی کہ جب اتنا سخت دن ہے، اتنا جو ہے وہ کڑا دن ہے کہ سورج بھی قریب ہے، زمین بھی تپ رہی ہے، اور پسینے سے لوگ ڈوب رہے ہیں، اور اپنے جرموں کی وجہ سے کوئی بندہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے،
اس وقت ہر ایک کو یہ چاہت ہوگی کہ آج کوئی ایسی ہستی بھی ہو کہ جس ہستی نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام پایا ہو کہ آج رب ذوالجلال اس ہستی کی وجہ سے ہر بندے پر کرم فرمائے، اور ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ کوئی تو ایسا بندہ ہو کہ جو ہم پر جو ہے وہ جس کی وجہ سے کرم برسے اور ہمیں جو ہے ہمارے حساب و کتاب میں جلدی ہو جائے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت کا فیض ہوگا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ حساب و کتاب میں جلدی جو ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے فرمائے گا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شفاعت جو ہر ایک کے لیے، پوری خلق آدم کے لیے ہوگی۔ اور دوسری شفاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فقط ہوگی گناہ گاروں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں کے لیے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو متعدد کتب میں موجود ہے، اور جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، اسی طرح دیگر جو ہے وہ کتب سیاہ میں موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ذی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کہ میری شان کیا ہے، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا فرمائی کہ جو دعا جو ہے وہ مقبولیت کا درجہ رکھتی تھی، کہ ان کو یہ دعا دی گئی کہ جو بھی یہ دعا جو ہے وہ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، یہ دعا قبول ہوگی۔ تو فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی نے جلدی کی اس دعا کو مانگنے میں، ہر نبی نے وہ دعا جلدی مانگ لی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا کتنا فکر ہے، اس امت کا کتنا غم ہے، اور کتنی اس امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فَهِيَ نَائِلَةٌ مَّن مَّاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو جلدی مانگا نہیں، بلکہ میں نے اس دعا کو اپنے لیے، اپنے غلاموں کے لیے سنبھال کے رکھ لیا ہے۔ فرمایا یہ میں اس وقت دعا مانگوں گا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب بروز حشر جو ہے، حشر برپا ہوگا، فرمایا اس وقت میں یہ دعا مانگوں گا، اور جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جو مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھا ہوگا، گناہگار ہوگا، فرمایا میں اس کے حق میں یہ دعا مانگوں گا اور رب ذوالجلال میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا انا سید ولد آدم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے۔ اب اس میں نبی بھی موجود ہیں، رسول بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ فقط جو ہے وہ سادہ لوگ جو ہے ایمان والے ان کا نہیں، فرمایا پوری خلق آدم، حتیٰ کہ انبیاء کا بھی مجھے سردار بنایا۔ فرمایا ولا فخر، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں، یعنی یہ مصطفیٰ کی عاجزی ہے، اگر چاہتے تو جب اتنی بڑی سرداری مل رہی ہے تو حضور اپنی شان کو خود جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن فرمایا میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ من تنشق الارض عنہ یوم القیامہ، فرمایا میں وہ پہلا ہوں کہ سب سے پہلے رب ذوالجلال میرے روزہ مبارک کو، میری قبر مبارک کو اللہ کے حکم سے کھولا جائے گا، اور کائنات میں سب سے پہلے جو ہے میں اپنے روزہ مبارک سے باہر نکلوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر کیا ہوگا، فرمایا کہ ولا فخر، مجھے اس بات پہ بھی فخر نہیں ہے، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، فرمایا پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو ہستی شفاعت کرے گی اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول بھی ہوگی، فرمایا وہ بھی میں ہوں۔ اب مصطفیٰ کے بعد سارے انبیاء کو اجازت ملے گی کہ شفاعت کرو اپنے اپنے غلاموں کی،
پھر نبیوں کے بعد جو ہے وہ نیک لوگوں کو اجازت ملے گی، یہ لوگ جو ہے وہ شفاعت کریں، اللہ حق دے گا۔ لیکن فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ شفاعت کرنے والا بنائے گا۔ فرمایا یہ شفاعت کا دروازہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے لیے بند کر رکھا ہے کہ اس شفاعت کا سب سے پہلے اگر کوئی دروازہ کھولے گا شفاعت کے جو باب ہے، اس کی اگر کنجی کسی کے پاس ہے تو فرمایا وہ میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ وہ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو اجازت دیتا جائے گا، اب شفاعت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اور پھر مجھے فخر نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوائے حمد عطا فرمائے گا۔ وہ لوائے حمد کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں رب ذوالجلال آپ کو ایک جھنڈا عطا فرمائے گا، اور وہ اس کی وسعت کتنی ہوگی؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن لہم فی الشفاعۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا شفاعت کرنے کی، اور پھر فرمایا کہ میں لوگوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے خطا کی ہوں گی اور جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے، اور فرمایا ان کے جو ہے وہ جسم جو ہے جل چکے ہوں گے، جل کے راخ ہو چکے ہوں گے۔ فقیل یا اہل الجنت افیدوا علیہم، فرمایا پھر رب ذوالجلال کے حکم سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر جنتیوں کو کہا جائے گا ان پر جو ہے وہ پانی بہایا جائے، اور پھر پانی بہایا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجَنَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا جب پانی بہایا جائے گا تو وہ پھوٹ پڑیں گے، جیسے جو ہے وہ سیلاب کی پانی کے گزر کی وجہ سے دانہ پھوٹ جاتا ہے، یعنی بدن ان کے ختم ہو چکے ہوں گے، راکھ ہو چکے ہوں گے۔ فرمایا جیسے دانہ جو ہے وہ زمین پہ لگایا ہو تو پانی آئے وہ دانہ اگ پڑتا ہے، فرمایا ایسے ہی ان کے بدن جو ہے وہ صحیح سلامت ہو جائیں گے۔ اور پھر سرکار مدینہ فرماتے ہیں، جابر سے روایت ہے، فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سے میں نے سنا، حضور فرماتے ہیں ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، فرمایا کہ یہ میری شفاعت جو ہے، فرمایا یہ صرف چھوٹے گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگی کہ جنہوں سے چھوٹی موٹی جو ہے وہ سرزنشیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، ان کے لیے ہوگی، بلکہ فرمایا جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے رب ذوالجلال کی توفیق سے ان کے لیے بھی میری شفاعت موجود ہوگی۔ اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ اور پھر آگے طویل حدیث مبارکہ موجود ہے، اب پورے میدان حشر جو ہے اس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا پورا عکس موجود ہے کہ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جب حشر کا دن برپا ہوگا، اب سارے لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، اور ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ آج کوئی جو ہے ہمیں راحت پہنچائے، آج کے دن ہمیں جو ہے وہ کوئی سکون پہنچانے والا ہو۔ تو فرمایا سارے جمع ہو جائیں گے اور جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں گے اور کہیں گے انت آدم ابو الناس خلقک اللہ بیدہ، فرمائیں گے عرض کریں گے اے پیارے آدم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان دی ہے، آپ پوری روئے زمین کے لوگوں کے باپ ہیں، آپ کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور آپ کو یہ بھی اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ بھی کیا ہے۔ اور پھر جب یہ ساری شان کو بیان کرنے کے بعد اب لوگ کہیں گے فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ، اے پیارے آدم اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے، شفاعت کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آج کے دن ہمیں راحت پہنچائے، آپ جو ہے وہ شفاعت کریں۔ اللہ اکبر، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وہ کہیں گے نہیں آج میں تمہارے بارے میں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ آگے سے حضرت آدم علیہ السلام اپنی جو ہے وہ لغزش کا اظہار کریں گے کہ رب
रब कायनात ने मुझे फरमाया था उस दरख्त के करीब नहीं जाना, मैं चला गया था इसलिए मैं शफात नहीं कर रहा। फिर कहते हैं लोग इकट्ठे होके जनाब हज़रत खलीलुर रहमान यानी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास चले जाएंगे और वहाँ पे जाकर अर्ज़ करेंगे, ऐ प्यारे खलीलुल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान अता फरमाई हैं, आप हमारे लिए जो है वो शफात करें। वो भी इनकार कर देंगे। फिर फरमाया वलाकिनी तू मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे और अब्दन कल्लमहुल्लाहु व आताहु तौरात। लोग कहेंगे प्यारे कलीमुल्लाह, आपकी शान ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आपसे कलाम भी फरमाया है, व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, आपसे कलाम भी फरमाया है और साथ साथ रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको तौरात भी अता फरमाई है। आप रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हमारे लिए शफात करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो भी जो है वो इनकार कर देंगे। फिर कहते हैं वलाकिनी तू ईसा अब्दुल्लाही व रसूला व कलिमतुल्लाही व रूहा। अब हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारे लोग चले जाएंगे, कहेंगे आप जो है वो कलिमत अल्लाह है, आप रूहुल्लाह हैं, आपका बड़ा मकाम है, बगैर बाप के रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको पैदा किया है, आपने छोटी उम्र में जो है अभी जो है वो दूध पीते थे, आपने लोगों से कलाम किया है, अपनी नबूवत का इजहार किया है, आपका बड़ा मकाम है, रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको आसमानों पर उठाया है। ऐ प्यारे ईसा, आप ही अल्लाह की बारगाह में हमारी शफात कीजिए। अल्लाह अकबर। कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इनकार कर देंगे, वो भी शफात नहीं करेंगे। अब क्या होगा? कहते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला फस्ताज़िनु अला रब्बी, फरमाया जब सारे नबी जितने भी हैं जिन से लोग जो है वो शफात की उम्मीद रखने वाले होंगे, वो जब सारे जो हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में शफात करने से इनकार कर देंगे। और अब आला हज़रत फरमाते हैं खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी। कहते हैं ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए कि लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी जाएंगे, इब्राहीम के पास भी जाएंगे, लेकिन मामला नहीं हल होगा। हुज़ूर फरमाते हैं फिर क्या होगा? फिर मैं अपने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में इजाज़त मांगूंगा और लोगों को बताऊंगा अगर अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई है तो ख़त्मे नबूवत का ताज भी मेरे सर पे रब्बे ज़ुल जलाल ने रखा है और शफात का ताज भी आज रब्बे ज़ुल जलाल मेरे सर पे रखेगा। हुज़ूर फरमाते हैं मैं अपने रब से अर्ज़ करूंगा और क्या होगा? फ़यूज़नु ली फ़इज़ा राइतुहु, मेरे आका फरमाते हैं मैं जब रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करूंगा अल्लाह मुझे इजाज़त देगा और मैं अपने रब को देखूंगा और फिर क्या होगा? वक़ातु साजिदन, मेरे आका फरमाते हैं जब किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं होगी मैं अपने रब को देखते ही सजदे में गिर पड़ूंगा। जब सजदे में जाऊंगा अब क्या होगा? हुज़ूर फरमाते हैं रब्बे ज़ुल जलाल मुझे सजदे में उतनी देर तक रहने देगा जब तक मेरा रब चाहेगा। फिर क्या होगा? मेरे आका फरमाते सुम्मा युकालु इरफा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकुल तुस्मा वसल तूता वशफा तुशफ़ा। मेरे आका फरमाते रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा ऐ मुहम्मद सारी ज़िंदगी बड़े लंबे सजदे किए हैं, बड़े लंबे क़याम किए हैं, आज सजदा नहीं करना, अपना सर सजदे से उठाएं। रब्बे कायनात फरमाएगा जब ऐ हबीब सजदे से सर उठाएं जो भी मांगेंगे मैं अता करूंगा और जिसकी भी शफात चाहेंगे मैं शफात कर दूंगा। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा तो फ़अहमदहु बितहमीदिन, मैं रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ़ बयान करूंगा, अल्लाह की हम्द व सना बयान करूंगा। फिर सुम्मा अशफ़ा फ़युहद्दु ली हद्दन, फरमाया फिर मुझे एक अंदाजे के मुताबिक अल्लाह इजाज़त देगा कि जाओ लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा दो। फरमाया क्या होगा? फ़युदखिलुहुमुल जन्ना, कुछ लोग जो हैं उनको जहन्नम से निकाल के जो है वो जन्नत में डाल दिया जाएगा। हुज़ूर फरमाते हैं सुम्मा आऊदु सानिया, मैं फिर दूसरी मर्तबा ऐसे ही करूँगा, अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाऊँगा। फिर जो है मैं सजदे में जब पढ़ूँगा रब्बे ज़ुल जलाल फिर मुझे फरमाएगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएं, जो मांगेंगे अता किया जाएगा, जिसकी शफात चाहेंगे शफात की जाएगी। हुज़ूर फरमाते हैं फिर मैं लोगों को जो है वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल
दाखिल फरमा दूंगा। अब सुने, जो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी जान के मालिक नहीं है, अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं है, ये लोगों को क्या दे सकते हैं, तो मैं कहता हूं जो मेरे मुस्तफ़ा कायनात को दे सकते हैं वो कोई अल्लाह ने माई का लाल पैदा ही नहीं किया है कि कायनात को वो दे सके। इसी वजह से आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुजदाए शफात का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। फरमाया ये मुस्तफ़ा की शफात का आलम होगा। और फिर फरमाया वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अब ये शान का अगर अंदाजा लगाना होगा तो मैदान महशर में देखना कि रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफ़ा को कितने इख्तियार अता फरमाए हैं, कितनी शान अता फरमाई है। हुजूर फरमाते दूसरी मर्तबा भी ऐसे ही होगा, फिर तीसरी मर्तबा भी ऐसे भी होगा, फिर हुजूर फरमाते हैं चौथी मर्तबा फिर जो है वो रब्बे जुल जलाल के हुक्म से जहन्नम से लोगों को निकाला जाएगा। फिर मैं अर्ज करूंगा बारी ताला अब वो लोग हैं जो कुरान की वजह से जहन्नम में हैं, यानी जिन्होंने शिरक किया। अब बाद ऐसे बंदे भी रह जाएंगे। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हदीस मुबारक मौजूद है, फरमाया काला यखरुजु मिनन नारी मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह व काना फी कल्बिही मिस्कालु शाइरतिन मिन खैरिन। फरमाया उसको भी अल्लाह ताला मेरी शफाअत से जहन्नम से निकाल देगा। फरमाया कि जिसके दिल में जो है वो गंदम के दाने के बराबर भी ईमान होगा। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह व काना फी कल्बिही मिस्कालु बुर्रतिन मिन खैरिन व यखरुजु मिनन नारी मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह व काना फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन खैरिन। फरमाया जिसके दिल में गंदम के दाने के बराबर ईमान होगा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया में कहा होगा अल्लाह उसको भी निकाल देगा। फरमाया फिर गंदम नहीं बल्कि राई के दाने के बराबर भी अगर किसी के दिल में ईमान होगा तो रब्बे जुल जलाल मेरी शफाअत की वजह से उसको भी जहन्नम में नहीं रहने देगा। और फिर ये बात याद रखें वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, मेरा रब फरमाता है ए हबीब मैं तुझे राजी कर दूंगा, मैं तुझे इतना राजी करूंगा, इतना राजी करूंगा। या रसूल अल्लाह आप कब राजी होंगे? तो मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक गुलाम भी जहन्नम में रह न जाएगा। फरमाया जब सारे मेरे गुलाम जन्नत में चले जाएंगे, फरमाया मैं फिर अपने रब से कहूंगा बारी ताला मैं राजी हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है जो गुनाहगार उम्मतियों के लिए है। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इज़ा काना यौमुल क़ियामती कुन्तु इमामन नबिय्यीना व खतीबहुम। फरमाया लोगों सुनो इमामुल अंबिया की शान क्या है, मकाम क्या है। फरमाया क़यामत वाले दिन ऐ मेरे गुलामों मैं सारे नबियों का इमाम भी होगा और सारे नबियों का मैं खतीब भी होगा। फरमाया मैं सारे नबियों का इमाम भी होगा, उनका खतीब भी होगा। और फिर फरमाया वा साहिबा शफाअतिहिम गैरा फख्रिन। और फिर फरमाया रब्बे जुल जलाल मुझे ये भी शान अता फरमाएगा कि मैं सबकी शफाअत भी करूंगा और मुझे इस बात पे फख्र नहीं है। और फिर सुने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया ये तो मुस्तफ़ा की शान है, अब रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफ़ा के गुलामों को क्या शान अता फरमाई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का क्या मकाम है। तो हज़रत उमामा बाहली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल वादनी रब्बी सुब्हानहु अन युदखिलल जन्नत मिन उम्मती सबईना अल्फन ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाबा। फरमाया रब्बे जुल जलाल क़यामत वाले दिन ये करम फरमाएगा, रब ने मुझसे वादा कर रखा है। मेरे आका फरमाते हैं 70,000 मेरे गुलाम ऐसे होंगे अल्लाह ताला ना उनका हिसाब लेगा ना उनका किताब होगा। फरमाया बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फरमाया फिर यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, फिर फरमाया मा
कुल्ली अल्फिन सबऊन अल्फन व सलासू। फरमाया सुनो 70,000 ऐसे होंगे कि रब्बे जुल जलाल बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। फिर फरमाया उनमें से हर एक के साथ 70,000 होंगे जिनको वो जन्नत में ले जाएंगे। फरमाया एक तो ये टोला है कि जो 70,000 होंगे, फरमाया वो अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, फरमाया हर एक के साथ 70,000 और भी मौजूद होंगे जो है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो हैं वो एक दूसरे की शफात करेंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे। और अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा कुद्दस सिर्रुहु आपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का जिक्र करके आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि उस दिन आदम सफ़ीउल्लाह से ईसा कलिमतुल्लाह तक सब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमाया नफ्सी नफ्सी फरमाएंगे। और फिर फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान, मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ क्या मामला होगा, फरमाया उस वक़्त वाहिद हस्ती मुस्तफ़ा की होगी। फरमाया अना लहा अना लहा, फरमाया जब सारे कहेंगे मेरी जान नफ्सी नफ्सी, फरमाया उस वक़्त भी मुस्तफ़ा गुलामों को नहीं भूलेंगे। हुजूर फरमाएंगे मेरे गुलामों परेशान क्यों होते हो, अना लहा मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारी शफाअत करूँगा। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया कि अंबिया मुरसलीन और मलाइका मुकर्रबीन फरमाया सब खामोश होंगे, सब साकित होंगे, खामोश होंगे, फरमाया और वो सरकार मदीना मुतकल्लिम होंगे, फरमाया सारे चुप होंगे और रब्बे जुल जलाल से मुस्तफ़ा बातें करेंगे, अल्लाह ताला से इज़्न होगा और मुस्तफ़ा बातें करेंगे। फरमाया सब सर बगिरे बाँ, सारों की ऐसे नजरें झुकी हुई होंगी गिरे बाँ की तरफ। फिर फरमाया वो साजिदो कायम होंगे, सारे गिरे बाँ की तरफ देख रहे होंगे, झांक रहे होंगे। फरमाया मुस्तफ़ा सजदे में भी होंगे और सीधे खड़े हुए होंगे। फिर फरमाया सब महल्ले खौफ में होंगे, फरमाया सबको खौफ होगा, लेकिन फरमाया वो आमिनो नाहिम होंगे। फरमाया मुस्तफ़ा की ज़ात वो होगी कि जिनको कोई खौफ नहीं होगा क़यामत वाले दिन। फिर फरमाया सब अपनी फिक्र में होंगे कि सबको अपनी जान की फिक्र होगी। फरमाया कि सरकारे मदीना को आलम पूरे जहान की फिक्र होगी। फिर फरमाया सब ज़ेरे हुकूमत, फरमाया अब सारे जो है वो हुकूमत के तहत होंगे। फरमाया वो मालिक व हाकिम होंगे, फरमाया मुस्तफ़ा मालिक भी होंगे, हाकिम भी होंगे। फिर फरमाया बारगाह इलाही में सजदा करेंगे और फिर रब्बे जुल जलाल फरमाएगा या मुहम्मदु इरफा रासका वकुल तुस्मा वसल तूता। और फिर रब्बे जुल जलाल फरमाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएं, जो मांगे अता किया जाएगा, जिसकी शफात करेंगे उसकी शफात कबूल की जाएगी। और फिर फरमाया उस वक़्त अव्वलीन यानी जो हुजूर से पहले चले गए, आखिरीन जो क़यामत तक आने वाले हैं, फरमाया हर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना करेगा, हुजूर की तारीफ बयान करेगा, जो पहले चले गए हैं, जो बाद में आने वाले हैं। फरमाया हर एक की ज़बान पर मुस्तफ़ा की सना होगी। और फिर फरमाया दोस्त दुश्मन मवाफिक मुखालिफ हर शख्स जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत कुबरा व सियादत उज़्मा पर ईमान लाएगा। यानी अब जो हुजूर के दुश्मन होंगे, हुजूर को ना मानने वाले होंगे, जो मुखालिफ होंगे, फरमाया अब उनको भी इल्म हो जाएगा कि मुस्तफ़ा की शान क्या है, हुजूर का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है।